بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے فیس بک پیج والے بھی شفیق انفارم ٹی وی یعنی فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بھی شفیق انفارم ٹی وی سیم نام ہے، اور دونوں پلیٹ فارم سے ہم نے یہ جہاد شروع کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ وہ جہاد ہے جس کے لیے ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پراپر طریقے سے اور صحیح طریقے سے ہی ہم پاکستانی قوم کو یکجا اور متحد کرنے کے لیے اور ان کو سچ بتانے کے لیے کام کریں گے۔ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے وہ لازم ہی کر کے ہم رہیں گے۔ محترم ناظرین، آپ جیسے سنتے آ رہے ہیں سیاست کے معاملات کو، آپ بھی عقل رکھتے ہیں، آپ کے پاس بھی ذہن ہے، آپ بھی شعور والے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ناظرین، ہر پارٹی کا ورکر ہے، وہ چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان دے ہی جاتا ہے اور دے ہی دیتا ہے۔ یہ مثالیں بہت سے پارٹیوں نے قائم کی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ ان کے کارکن اپنے منشور، اپنے مقصد، اس میں کچھ بھی کر جاتے ہیں، ان کو سلام۔ وہ حقیقتاً اپنے مقصد کے لیے ہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے پہرا دینا اور اصلاح پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کو مضبوط رکھنا، یہ ان کا نظریہ ہے، نہ کہ فحاش، نہ آریانی، نہ ڈانس، نہ مجرا۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے مکمل و بیش ایک سال ہو گیا ہے، یہ بندہ جس کو عمران خان کہتے ہیں، کہنے کو عمران خان کہتے ہیں لیکن یہ بڑا ذلیل انسان ہے، اس نے پوری قوم کو روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا پراٹھا پکا کے کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کھلا ہی بھی دیتا ہے، اور وہ قوم کھا کے بڑا ڈکار مار کے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ہضم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہیں ان کو ہضم ہو جاتا ہے۔ ان میں جو ہضم جن کو ہوتا ہے وہ قوم یوتھ ہے، اور جو نہیں ہضم کرنا چاہتے وہ زیادہ تر پارٹی دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو لولی پاپ اس نے بڑا ہی ہلایا ہوا ہے کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، کل پھر اسی بیانے سے یہ ہٹا۔ امریکہ کے کیا ایبسولوٹلی ناٹ مطلب گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھوایا گیا تھا، عوام کو بھی پڑھایا گیا تھا، عوام کو بھی سکھایا گیا تھا کہ دیکھیں جی ہم امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 70-75 سال سے پاکستان امریکہ کی غلامی میں تھا۔ ہاں، یہ بات طے ہے، یہ بات ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے کچھ کرنا، پاکستان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، پاکستان کو کمزور کرنا، اداروں کو کمزور کرنا، یہ اس نے اپنا وطرہ بنایا اپنی کرسی کے لیے، اور اس نے قوم کو نچایا اپنی کرسی کے لیے، اور اس نے قوم کو بٹھایا اپنی کرسی کے لیے، روڈوں پہ نکالا اپنی کرسی کے لیے، حتیٰ کہ بہت ذلیل کروایا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو، اپنے ورکر کو اس نے پوری کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ہم وہ مشہور ہو جائیں اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ دن بدن اس کا زوال ہوتا ہے، اور دن بدن یہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ بیانہ پھر بدلنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے جی نہیں، اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، چیزیں سامنے، کیا بات ہے، کیا جادو کیا ہے یار، کیا آپ کی بات میں دم ہے، بندہ برہر تو کم ہے۔ تو کہتا ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، یہ مسٹر خان صاحب کہتے ہیں، اللہ اکبر، کمال ہو گیا، ہماری قوم کے عقل کے اوپر بندہ بیٹھ کے، عقل کے اوپر بیٹھ کے تالی بجائے، اوپر بیٹھ کے، کہ شاید وہ یہ تالی کی آواز ہی سن لے، ہائے خدارا قوم یکجا ہو جائے۔ اگر اس بندے کے ہاتھ، ان کے یہ پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے، ان میں کوئی فرق، یہ پی سے ہی ایسے ہی ہے، پی سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیو جتنا پینا ہے پیو قوم کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو محترم ناظرین، بات بڑھانے کا کوئی ہمیں شوق نہیں ہے، بہرحال ہم بتاتے چلیں، ارے قوم ہماری کچھ تو سیکھو، کچھ تو عقل کرو، جہل پڑھے لکھے اپنے آپ کو لیبرل، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہو، اور کچھ مذہبی بھی کہتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ کھڑے ریاست مدینہ کے دعوے داروں، اور کچھ علماء بھی ان کے ساتھ تبلیغ کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ ٹھیک ہے، اور کچھ حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز سے پڑھی، ہم نے تہجد کی، پھر تہجد پڑھی، پھر ہمیں خواب آتا ہے کہ اللہ معاف کرے، فیاض باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران خان کے لیے ٹھیک ہے، فیاض باللہ، اللہ اکبر، یہاں تک بھی بات پہنچی۔ لیکن دیکھا جائے تو خان صاحب کہتے ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی انکشاف ہے، کہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ مجھے ہٹوانے کی سازش میں شریک ہی نہیں تھا۔ واہ 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 واہ، بکواس تماشا لگا رہا، بکواس تماشا بڑی دیر تک چلتا رہا، پتہ چلا اسی تماشے میں ہم بھی شریک تھے، پتہ چلا اسی تماشے میں ہم بھی شریک تھے۔ یہ جو بکواس تماشا چلتا آ رہا ہے خان صاحب کا، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ یہ کبھی کہتا ہے باجوہ نے نکلوایا، پھر کہتا ہے اب دیکھو ایک نئی بات نکلی، واہ یہ بھی نئی بات ہے، حالانکہ ہمارے لیے تو ایک بکواس ہے، اور یہ بکواس پکی ہے، اور اس میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ
बंदा जब अंधा हो जाता है तो उसको नज़र नहीं आता, लेकिन कानों से फिर भी वो सुनता रहता है। उसको नज़र नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, फिर भी वो महसूस करता है। लेकिन हमारी कौम का ये भी कुछ भी नहीं है। वो आंखें हैं उनके पास, कान भी हैं उनके पास, दिमाग भी है, लेकिन सोचते नहीं हैं, अंधी तरह के काम कर जाते हैं और सपोर्ट कर जाते हैं, तलकीद करते हैं और सपोर्टर बन जाते हैं, हालांकि अपना मफाद कुछ भी नहीं रखते। तो हमारी कौम की ये हालत है। खुदा रहा सोचें कुछ, हमारे लिए एक बहुत सी अच्छी चॉइस है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनका लीडर ने साबित किया, ये बात उसने की थी अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने, कि ये नाचने वालों के बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। ये दिन ब दिन अपने आप को, वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं या पीटीआई का जो सरबराह है, वो दिन ब दिन अपने आप को कहता है कभी इधर उधर कभी उधर। अब उसने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका में क्यों, क्योंकि बच्चे लालच पड़े। और उसका एक सहाफ़ी है, उसको कहते हैं इमरान रियाज खान साहब, वो तो धोने में हद कर दी है उसने। हालांकि उसने चमड़ी उधोड़ दी है धो धो के खान के, हालांकि उसने चमड़ी धोड़ दी है धो धो के खान के, फिर भी उसको कुछ ना मिला। फिर भी कुछ गलत डॉलर मिलते हैं। इनको क्या होता है, बैठ के टीवी के इनको सब साफी बना दिया गया, एंकर बना दिया जाता है। फिर बैठे होते हैं, फिर तकरीर झाड़ रहे होते हैं। जो इनके व्यूज़र हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके चाहने वाले, वो अंधे होकर कान लगा के कहते हैं वाह अरे तूने बात कमाल की कर दी। हालांकि ये जलील पूना होता है, इसमें कोई कमाल की बात नहीं होती, अपने पैसे कमाने के चक्करों में हर कोई आप लगा हुआ है अपनी मछली इकट्ठी करने में कि मुझे एक मिल जाए, मुझे दो मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान खुदारा वहीं खड़ा है और वो भी बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है। वो समझदार है, अपने अपने हाथ दोनों हाथ रख के अंदर घी में डुबो रहे हैं कि मुझे मिल जाए, लेकिन अवाम वहीं खड़ी है और इस्लाम को नुकसान, पाकिस्तान को, अवाम को नुकसान पहुंचा जा रहा है। अब खान साहब कहते हैं, और वो जो सहाफ़ी है इमरान रियाज, वो तो खूब उसको डिफरेंट यही थे कि हम नहीं गुलामी चाहेंगे, ये कैद हुआ। फिर अब दूसरी तरफ डिफरेंट अवाम है सुनती जा रही। अच्छा, अवाम को फिर भी यकीन आ जाता है, वाह कमाल हो गया। हम तो कौम को कहते हैं अपना इलाज ना कराओ, बल्कि डूब नहीं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं पानी को वो हो जाएगा। तो खुदारा हमारे पास चांस है। हम गैरतमंद लीडर, जो तहरीक लब्बैक वाले पाकिस्तान वाला लीडर है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैद है, अमीर है, मोहतरम है, हाफिज़ साद हुसैन कमाल का बंदा, दिलेर लीडर है, मुनाफकत नहीं है उसमें, और साफ साफ खरी करता है। हम अगर इसके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे, तो देखिएगा पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम चले आ रहे हैं वो दिन ब दिन हमें ये कहते हैं मजबूरी है, जाना ज़रूरी है, मजबूरी है, IMF के पास जाना ज़रूरी है, खाना भी मजबूरी है और दिखाना भी मजबूरी है। ये वो है। और जैसे इमरान खान, जैसे PDF, इनका धंधा एक ही है, लूटो मारो और घर चले जाओ, और कौम को एक नया बहाना और नया तमाशा दिखा कर चले जाओ। ये अमेरिका का पहले किया, फिर बाजवा को ले आया, फिर फैज़ हमीद आए, पता नहीं कितने कितने इसने लेकर आए, फिर भी इसका कत्ता न काटा। फिर जमान पार्क में इसने एहतजाजन तौर पर अपनी कुड़ियाँ बच्चियाँ बिठा रखी कि जी आओ PTI वाले हमारे शेरने आ जाए, एहतजाज, हमें गिरफ्तार किया गया, और इमरान रियाज खान। तो खुदारा हमारे पास इन धोने पोने वालों से इलावा भी बहुत से लोग हैं, जैसे हाफिज़ साद हुसैन, इन कमाल का बंदा, कमाल का लीडर है। ये हम वो नहीं कह रहे कि हम उनके सपोर्टर बनकर बात करें, ऐसा नहीं है, हमने देखा है। तो खुदारा इस कौम के पास वो वक्त है कि अगर हम अब भी संभाल सकें, लेकिन अगर अक्ल यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे खुदारा, तो हमारे पास बहुत से चांस है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान और अवाम की सोचने वाला बंदा है, हकीकत पसंद बंदा है, हक़ाइक़ पर मबनी बातें करता है, और हकीकतन इस्लाम पाकिस्तान की कुर्बानियाँ रह नहीं जाएंगी। ये बंदा कंट्रोल कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अकल आएगी। अगर नहीं आएगी तो मैं तो यही मातम करता रहूँगा अकल के ऊपर, आपके ऊपर। हमारी कौम वोटर और सपोर्टर में बटी हुई है, खुदा यकजा हो जाए। तो नाज़रीन, जाने से पहले फिर एक बार कहूँगा कि आप तहरीक के साथ खड़े हो जाए, तहरीक लब्बैक पास। मुझे लगता है कि बेहतर होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बेहतर बंदे हैं, बेहतर काम करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को फॉलो, फेसबुक वाले फॉलो और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब करें, और ज़्यादातर यूट्यूब करें। आपके ताउन और मोहब्बत का शुक्रिया, इंतहा शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपने फॉलो करना, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर मेरे साथ ताउन करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, ताकि हम ये पैगाम पहुंचा सकें। हमने बनाया इसलिए है, ये नहीं है कि लोग कहते हैं पैसा, हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, पाकिस्तान, इस्लाम पाकिस्तान और अवाम, ये बनता ना चीज़ यही बात करता रहेगा। हक यही है और बात सच है, बात है मगर रुसवाई की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए पैगाम के साथ। बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।